परम सन्मानयोग सत्संगत जी, गुरु प्यार विच जुड़ बैठे हाँ। गुरबाणी दा प्यार, गुरबाणी दा निग, गुरबाणी दा ज्ञान साडियां सुतियां होइयां सुरतियां ते बिरतियां नूं जगाउंदा है, इकागर करदा है और इकागर करके गुरु दा, परमात्मा दा प्रेम गुरबाणी दे राही अंदर भरदा है। भावें कि साडी समाजिक बिरती है, दिसदी होई चीज़ नूं असीं बड़ा छेती पकड़दे हां, साडे मन दे विच आउंदी है दिसदी होई चीज़, और एक अनदिसदी चीज़ जिस दे नाल साडा प्रेम नहीं बढ़दा। साडा उन्हां चीज़ां दे नाल प्रेम है जो सानूं दिसदा पिया, दिसदियां जो दिसदा नहीं है, जो प्रतीत नहीं आ रहा, जो नज़र नहीं आ रहा, उन्हां दे नाल प्रेम नहीं बनदा। परमात्मा भी एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आ रही। संसार इस खेड विच, इस चोज दे विच, इस अचरजता भरे वरतारे दे विच गवाच जा गया। इसलिए सानू किते ना किते ये मनना पै गया जां असी निश्चा कर लिया ते कह दिता कि ये रब तू एक खेड ही है जिहड़ी समाज इंसानियां ने बनाई है, शायद तू नहीं है, तू है ही नहीं। रब एक तमाशा है, तू है नहीं, तू किते भी नहीं है। ये तो एवें असी लालच लगे हुए हैं तेरे नाम ते, वैसे तो है नहीं। जगत दे विच तेरी कोई अनहोंद दी निशानी नहीं। पर जद असी गौह दे नाल तकीए, विचारां दे संग्रह दे विच, विचारां दे डूंघे रसातल वल झात मारीए ते आस पास दे संसार नूं तकीए, संसार दे गुणां नूं तकीए, कुदरत नूं तकीए ते कुदरत दे वर्तारे नूं तकीए ते मनुखां नूं तकीए ते फिर तू किते ना किते नजर आउना। इन्हां सारियां दी बनतर दे विच तू नजर आउना। तेरे गुण जिहड़े नजर आउंदे ने, जिहड़े तेरे गुण दसे ने ना धार्मिक ग्रंथां दे विच, जो महापुरुषां ने दसे ने, गुरु साहिबानां ने दसे ने, वो गुण जदों असीं संसार दे विच तकदे हां ते फिर पता लगदा है तू है, तू होवनहार, तू है, किते ना किते है। पिछे असी विचार कर रहे हैं, आए सी 26 पौड़ियां दी, अज 27वीं पौड़ी जिसकी असी विचार करनी है, सोदर वाली पौड़ी है। धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी तो मुख तो उचारण की हुई पावन रचना जपजी साहब जी की 27वीं पौड़ी, सोदर वाली पौड़ी थोड़ी जी ज्यादा लम्मी है। आओ इसकी विचार दे नाल जुड़िए ते मन बिरतियां नूं करिए इकागर ते सारे प्रेम दे नाल बोलीए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी दे मुबारक बोल, सोदर केहा सो कर केहा जित बह सर्व संभाले। ऐ परमात्मा ओ दर ओ दरवाजा किहो जिहा दरवाजा होवेगा, ओ घर किहो जिहा होवेगा जिथे बैठ के तू जित वह सर्ब संभाले, जिथे सारियां दी संभालना करदा पिया, जिथे सारियां नूं देखदा पिया, जिथे संभालना करदा पिया, ओ घर किहो जिहा, ओ दर किहो जिहा होवेगा। सारियां दे मन विच इक लालसा है, ओ दरवाजे नूं जानन दे लई, ओ घर नूं वेखण दी तत्पर है, अंदर तड़फ है, ओ घर देखिए, ओ दरवाजा देखिए जिथे बैठ के तू सारियां दी संभालना करदा पिया, सारे जीवां दी।
ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅੱਡ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਅੱਡ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। 7.5-8 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਖਿੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਢੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਰਮੇ ਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਉਸ ਘਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਟੋਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ, ਸੋ ਦਰ ਕੀਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੀਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਤੇਰੀ ਇਸ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਆਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਸਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀਤ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਅਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗਣੀਆਂ ਸਣੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਰਾਗ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ। ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਤੁਹਨੋ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਪੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੱਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਬਣਿਆ, ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੌਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਠ ਰਗਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਠ ਰਗਨ, ਅੰਦਰ ਅਗਨ, ਜਠ ਰਗਨ। ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵਹਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ।
ਉਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਵੀ, ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਿਖਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇਵੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵੈ ਇੰਦ ਇੰਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਨਾਲੇ। ਕਈ ਇੰਦਰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਖਤ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਗਾਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਇੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ। ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਜਤ ਧਾਰੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਟਧਾਰੀ ਹੈ, ਜਟਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਤਕੜੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਤੇਰੀ ਚੋਜ, ਤੇਰੀ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾ ਲੇ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੰਡਤ ਤੇ ਮਹਾਰਿਖੀ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਕਰਨ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਿਖੀ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਵੇਦਾਂ ਸਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਣ ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜੋ ਸੁਰਗ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹਰ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। 68 68 ਤੀਰਥ हे ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰਤਨ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ। ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ, ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਹਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ।
सारी सृष्टि सृष्टि के सारे खंड ते चक्कर जिन्ने चक्कर आ रहे ने जा रहे ने, धरती का चक्कर है, ये चंद्रमा का चक्कर है, जा सूरज का चक्कर है, जा ये पृथ्वी ते किन्नियां पृथ्वियां होर इन्हां दा चक्कर है। जो तू पैदा करके टिका रखे ने सारे तेरे हुक्म दे विच ने, तेनू गा रहे ने भाव तेरे हुक्म दे विच टिके हुए ने। गाउणा भी यही हुंदा है, हुक्म ही हुंदा है। हुक्म दे विच विचरना ते गाउणा इक्को चीज है। हुक्म दे विच तेनू गा ही रहे, हुक्म दे विच गा के भी हुक्म दे विच रहना ते हुक्म दे विच टिकिया होया मनुख भी समझो गा ही रहे। ये हुक्म है। ये ब्रह्मांड, ये धरती, ये सूरज, ये चंद्रमा, विशाल जो चक्कर ने ये ब्रह्मांड दे सारे तेनू गा रहे ने, भाव तेरे हुक्म दे विच बज्जे खड़े ने सारे, तेरी सिफत तेरी वडियाई दे विच बज्जे खड़े ने सारे। से तुदनो गावै जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। हे अकाल पुरख असल विच ओह तेरे प्रेम दे रत विच रस विच रतिये ने रसीए ने जो तेनू गा रहे ने, जो तेरे विच रसे हुए ने रते हुए ने, रसाले बन चुके ने, जिहड़ी रस जिन्हां दे अंदर भन गया। मानो आध्यात्मिकता रस अंदर भर गया है जिन्हां दे मन दे विच, वो सारे तेनू गा रहे ने। भगत जन तेनू गाउंदे हन, भाव उन्हां दा गाउण दा सफल है जे तेनू चंगे लगण तां। उन्हां दा गाना भी सफल तां है जे तेनू चंगा लगे। होर कीते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज कहते अनेकां होर जीव तेनू गा रहे ने जिहड़े मेथों गिने भी नहीं जाते, ना ही गिने जा सकते। नानक विचारा उन्हां दी गिनती की कर सकता है, उन्हां दी विचार की दस सकता है। अध्यात्मकता दे राहें दसी नहीं जाती। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। वो अकाल पुरख सदा थिर है, वो मालिक है, सच्चा है, उसकी वडियाई भी सदा अटल है और टिकी रहेगी। संसार भावें ना होवे ना होवे, इसका कलक का कोई फर्क नहीं पैंदा। पर ये धरती, ये परमात्मा, उसका बनाया होया ब्रह्मांड टिकिया रहेगा। मनुख आई जा रहे ने जाई जा रहे ने, संसार नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। असी भी अज इथों बाहर निकलांगे ते जाके संसार दे नाल रल जावांगे ते संसार वर्गे हो जावांगे। परमात्मा नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। वो अकाल पुरख सदा थिर है, सच्चा है, उसकी वडियाई भी अटल है भी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। जिस अकाल पुरख ने सृष्टि पैदा की है वो इस वेले मौजूद है, सदा रहेगा, ना वो जमया ते ना ही मरे, ना मरेगा। जो जमेगा वो मरेगा, जिसका जन्म है उसका मरना भी है, जिसनों दुख है उसनों सुख भी है, जिहड़ा डरदा है वो किसी नूं डराउंदा भी है, जिहड़ा आप डरदा है वो किसी नूं होर भी डराउंदा। ये गल पक्की है। जो मरदा है, जो जन्मदा है वो मरदा है। जिथे धुप है उत्थे छां है, जिथे जन्म है उत्थे मौत है, जिथे दुख है उत्थे सुख है, जिथे डर है उत्थे चिंता है, और चिंता है तो फिक्र है, और फिक्र ते की है मजद मौत नजदीक है। जिहड़ा आप डरदा है वो लोकां नूं डराउंदा है। आप किसी हुक्म दे विच बज्झा होया है ते डरदा है, ते फिर जिहड़े गां उस दे हुक्म दे विच ने वो उस तो डरदे ने। इस संसार दा निज़म परमात्मा दा बनाया होया निज़म। कोई इस गल नूं समझण दा कोई ज्यादा हिया नहीं करता, ज्यादा खिचल नहीं करता कि थोड़ी थोड़ी गल नूं समझ के असीं अपने मन विच वसाईए ते जिंदगी सफल हो सकती है।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਜਾਣੀਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿਉ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਈ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਹਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸਮੈਲਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਾ ਸਵਾਈ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਸਮੈਲੇ ਜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਭਿੰਨੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਕੋਈ ਜਮਾਂ ਮਹਾ ਕਾਲੇ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਮਹਾ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਨੇਗਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਦਲਣਗੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਔਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ, ਫਿਰ ਬਦਲਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ, ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਰਚ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ, ਪੌਣ, ਧਰਤੀ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਸ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ, ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਪਾਸੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ ਸਮਾਜ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਖਪ ਗਏ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਖਲੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੈ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਹੁਕਮ ਕਰ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਤਾ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਤਾ ਚਲਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਲਸਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਸਤਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀੜਾ, ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸਤ ਰੇ। ਕੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀੜਾ, ਨਿਖਿੱਧ ਕੀੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਖਿੱਧ ਕੀੜਾ ਹੈ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਪਿਆ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ। ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ। ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਆ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਇ। ਹੈਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਰੰਗਾਂ, ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜੀ ਬਣਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ, ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦੀ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਣਾਈ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਘੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਘੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸੱਵਰ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਘੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਤੁਸਵਰ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਸਾਜੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਘੜੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਘੜੇ ਭਾਂਡੇ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੋਜਣਾ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਉਸਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਾਣ ਉਸਨੂੰ। ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਖੰਡੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਪਖੰਡੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣ ਉਸਨੂੰ, ਪਹਿਚਾਣ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਭੋਗਿਆ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਭੂਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭੂਮੀਆਂ, ਬੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਖੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਖੇਹ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਤੀ ਕੀ ਬਣੀ? ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2-3 ਗੱਜ, 4 ਗੱਜ, 5 ਗੱਜ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਯਾਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜੋ ਕੀਨੀ ਸੋ ਲਾਭ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, 2 ਘੜੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲੈ, ਹੋਰ ਅੱਧੀ ਕਰ ਲੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ 2-3 ਗੱਜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਧਨ ਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟੇ, ਕੋਈ ਲੜੇ ਤੇਰੇ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਝਗੜੇ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕਦੇ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਉਸ ਧਨ, ਉਸ ਦੌਲਤ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ, ਲੜ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਰਾਜ ਸਤਾ ਕੰਮ ਆਈ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਧਨ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੰਮ ਆਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਨਿਖਿੱਧ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਖਿੱਧ ਕੀੜਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਧਨਵਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਧਨਵਾਨ ਬਣਿਆ ਫਿਰ, ਇਹ ਧਨ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧਨ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਧਨ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਲੋਭ ਕਰੇਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਸਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਧਨ ਪਈ ਹੈ, ਸੰਪਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ? ਉਹ ਰਾਜ ਸਤਾ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਘੋੜੇ, ਉਹ ਹਾਥੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਲੋਭ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ, ਉਹ ਹੰਕਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਟਿਕੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੋ ਬੀਜਣਾ ਅੰਤ ਖੇਹੇ ਕੀ ਖੇਹੇ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਿਆ ਤੂੰ। ਤੇਰੀ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਣ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੂੰ, ਵੀਰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੂੰ। ਸਚਾਈ ਤੇਰੀ ਇਹ। ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਤੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੁੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਿਓ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਲੇ ਰਸਨਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਦੰਦ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ, ਭੱਜਣਾ ਦੌੜਨਾ ਸਮਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਐਡਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਧਨ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਪਦਾ ਦਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਤਾ ਦਾ, ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਭ ਧਰੀ ਦੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਨ ਰਜ਼ਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋਦਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਰਥਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਵਿਭੂਤ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੀਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਜੋ ਚਰਚਾ, ਜੋ ਦੇਖ ਆਏ ਸਨ, ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ,
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਸਰੀ ਜੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ, ਹੱਠੀਆਂ, ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਈ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ? ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਬੇਪੂਤ। ਹੈ ਜੋਗੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੋਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਐ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਸਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਮ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਰ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖੱਪਰ ਫੜਦਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਸੰਤੋਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਬੇਭੂਤ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕੁਝ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਭੂਤੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਬੇਭੂਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਚਾਅ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਝੋਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਵਾਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਖਿੰਥਾ ਗੋਦੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਦੜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋਗੀ ਨੇ। ਐ ਜੋਗੀ, ਖਿੰਥਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੋ ਤੇਰੀ ਗੋਦੜੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੋ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਗ ਹੋਵੇ, ਜੋਗ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਜੋਗ ਦੀ ਰਹਿਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜੋਗੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਡੰਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਤ ਰੂਪੀ ਯੋਗ ਅਪਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਜਮੀ ਬਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਫਿਰਕੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰਕੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਜਬ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ 12 ਫਿਰਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰਕਾ ਆਈ ਪੰਥੀ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜਾਤ ਫਿਰਕੇ ਰੰਗਾਂ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਜਗਤੀ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂਗਾ ਨਾ ਇਹ ਜੋਗੀ, ਤੇ ਸਮਝੀ ਸਾਰਾ ਜਗ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਜੀਤਾ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੇਗਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਤੇਰਾ। ਆਦੇਸ਼ ਦਿਸਾ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਸੋ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ। ਆਦੇਸ਼ ਦਿਸਾ ਆਦੇਸ਼, ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਮ ਨਮਸਕਾਰ। ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ, ਕੂੜ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਜੋ ਨਾਦ। ਹੇ ਜੋਗੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭੰਡਾਰਾ ਚੂਰਮਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰਮਾ ਵੰਡਦਾ। ਫਿਰ ਚੂਰਮਾ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀ। ਹੇ ਜੋਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚੂਰਮਾ ਵੰਡੇ ਤੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਨ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚੂਰਮਾ ਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜੋਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਰੀਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਚੂਰਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੰਡੇ। ਤੇਰਾ ਚੂਰਮਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਵੰਡੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਭੰਡਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਵਰਤਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਰਤਾਵੇਂ ਗਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਦੇਈਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਜੋਗੀ, ਉਹ ਚੂਰਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਰਤਾਵੇਂ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ, ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਦੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਹ ਚੱਲਦੀ। ਭੰਡਾਰਾ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਨਾ, ਭੰਡਾਰਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਨਾਦੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ, ਇਹ ਨਾਦੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚੂਰਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਡਾਰਾ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਹ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਹ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਨਾਦੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਂਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਤੇਰਾ ਨਾਥ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵਿੱਥ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖੜਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਰਸ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਰਸ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰੋਹ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋ ਇਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਸਤਾ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਸਤਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਜੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਾਪ, ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਹੁੰਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ, ਸੰਜੋਗ ਮੇਲ ਹੈ, ਵਿਜੋਗ ਵਿਛੋੜਾ। ਸੰਜੋਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਮਾਂ ਬਣੀ, ਪਿਓ ਬਣੇ। ਵਿਜੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਜੋਗ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਵਿਜੋਗ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵਿਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਇ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੈ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਜਿੱਥੈ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਐ, ਤਿੱਥੈ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੁਕੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਇ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰਾ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਅਸਲ ਸਿਆਣਪ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਲੇਖੀ ਆਵੇ ਭਾਗ। ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੱਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਆਦੇਸ਼ ਦਿਸਾ ਆਦੇਸ਼, ਸੋ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਚੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਦੂਰੋਂ ਮਿਟਾਣੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਢ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਡ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਬੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾਈ ਉਹ ਆਏ। ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਕੰਸ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਰਾਮ ਵੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਸੁਪਨੇ ਤਿਉ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਗਏ ਚਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਈਰਖਾ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਤਾਂ ਗੰਦਿਆਂ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਖੇਧ ਕੀੜਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏ, ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਸਗਲੀਆਂ ਪੂਰ, ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਸਗਲੀਆਂ ਪੂਰ, ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਆਏ ਨੇ, ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਹ ਹੀ ਖੜ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੜ ਗਏ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਖੜ ਗਈ। ਰੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਖੜ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਹ ਖੜ ਗਈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਯਤਨ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਥੰਮ ਜਾ ਗਿਆ, ਖਲੋ ਜਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਖੜ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਹ ਹੀ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ, ਕੂੜ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਇਤਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 29 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।